Good evening, students. This session for first BSc Biotechnology students, semester 1, unit 4. The title of this today topic is fluorescence microscopy. After completion of phase contrast microscopy, the next topic is the fluorescence microscopy. So, watch the classes regularly in our YouTube ఛానల్. సో నోట్సెస్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు క్లాస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు మీ రెస్పెక్టివ్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నోట్స్ అనేటటువంటిది కంప్లీట్ మెయింటైన్ నోట్స్ అనేటటువంటిది మీరు రెగ్యులర్గా మీ నోట్స్ అనేటటువంటిది మీరు రాస్తూ ఉండండి. సో టుడే coming to the title of this topic is fluorescence microscopy. Let us introduce and discussion going on fluorescence microscopy with history. The year 1852 made the first observation that the mineral fluorspar exhibit fluorescence. It is a mineral fluorspar. It exhibits fluorescence when illuminated with ultraviolet light, and he coined the word or term fluorescence. So he is the Sir George Stark. He is a British scientist. Sir George G. Stark in the year 1852, when his observation on minerals, that is nothing but a leaching process, it is called bioleaching. The extraction of minerals from ores is called leaching. Here fluorspar exhibit a mineral. It illuminate a color that exhibit ultraviolet light. He coined the term fluorescence for the first time in the year 1852. So coming to the discovery part. Here the discovery of the scientist Sir George G. Stark first described fluorescence in the year 1852. He observed that mineral fluorspar emitted red light. It exhibit red light when it was illuminated by అల్ట్రావైలెట్ ఎగ్జిటేషన్. సో ఇక్కడ అల్ట్రావైలెట్ లైట్ అనేటటువంటి దాన్ని ఎగ్జిటేషన్ చేసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ లైట్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ చేశారు. దెన్ ఆఫ్టర్ స్టోక్స్ నోటెడ్ దట్ ఫ్లోరోసెన్స్ ఎమిషన్ ఆల్వేస్ అకర్డ్ ఎట్ ఏ లాంగర్ వేవ్ లెంత్ దాన్ వన్ ఆఫ్ ఎగ్జిటేషన్ లైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ లాంగర్ వేవ్ లెంత్ అనేటటువంటి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఎగ్జిటేషన్ లైట్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ చేశాడు. సో నెక్స్ట్ దిస్ షిఫ్ట్ టువార్డ్స్ లాంగర్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టాక్ షిఫ్ట్. So it is the discovery of first using by fluorescence microscope. Coming to the after discovery, the introduction part of the fluorescence microscope was fluorescence microscopy is a type of light microscope that works on the principle of fluorescence. What is meant by here fluorescence means some dyes exhibit a color. Background color is black color. The specimen will appear in the form of either green color, red color. So here the term is, the phenomenon is called fluorescence. So here fluorescence microscopy is a type of light microscope. Fluorescence microscope comes under, it is a light microscope that works on the principle of fluorescence. What is meant by fluorescence? Here fluorescence, it is a substance is said to be fluorescent when it absorbs the energy of invisible shorter wavelength radiation such as UV light. ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే వేవ్ లెంత్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సర్టెన్ ఎనర్జీని. ఇది వేవ్ లెంత్ అనేటటువంటిది అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఇట్ ఎమిట్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్మిట్ లైట్ని ఏం చేస్తుందంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ అనేది ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్గా ఫోకస్ అయినట్టుగా ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ని ఎమిట్ చేసుకుని లాంగర్ వేవ్ లెంత్ రేడియేషన్ అనేటటువంటి
అనేటటువంటిది ఫామ్ చేస్తుంది. అక్కడ ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి లైట్ సోర్స్ గ్రీన్ ఆర్ రెడ్ లైట్ అనేటటువంటిది ఫామ్ చేస్తుంది. దిస్ ఫినామినన్ ఈజ్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఫ్లోరోసెన్స్. ఫ్లోరోసెన్స్ మీన్ ఏ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ said to be fluorescent when it absorbs the energy of invisible shorter wavelength radiation and emits longer wavelength radiation of visible light. So this phenomenon is termed as or known as fluorescence. It is widely used in clinical and diagnostic settings for the rapid detection of microorganism, యాంటీబాడీస్ అండ్ మెనీ అదర్ సబ్స్టాన్సెస్. సో ఈ టెక్నిక్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే క్లినికల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి. సో ఇక్కడ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్లో యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాసిల్లైన్ కానీ ట్రైకోడర్మా ఆర్గనెల్స్ కానీ మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ కానీ డయాగ్నోస్టిక్ మైక్రోబయాలజీలో యాంటీబాడీస్ని అంటే ఇమ్యునాలజీ కంటెంట్లో యాంటీబాడీస్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి కూడా ఈ టెక్నిక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. When fluorescence microscopy is used for the detection of antigen antibody reaction. So the interaction between antigen antibody reaction it is known as immunofluorescence. Actually antigen antibody reactions upon microscope. ఇక్కడ మైక్రోస్కోప్లో మనం విజిబుల్గా చెక్ చేసుకోవడానికి ఫ్లోరోసెన్స్ అంటే ఒక డైని మనం యూజ్ చేసినప్పుడు యాంటీబాడీని మనం లేబుల్ చేస్తాం, పర్టికులర్ ఐసోటోప్తో లేబుల్ చేసుకుని వీ కెన్ డిటెక్ట్ ద యాంటీజన్ని డిటెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈ ఇమ్యునోఫ్లోరోసెన్స్ అనే మెథడ్ అనేటటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోపీ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ లైట్ మైక్రోస్కోప్ దట్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫ్లోరోసెన్స్. ఇది ఫ్లోరోసెన్స్ అనేటటువంటిది లైట్ మైక్రోస్కోప్ యొక్క ప్రిన్సిపల్, లైట్ మైక్రోస్కోప్ లాగానే వర్క్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఫ్లోరోసెన్స్ ఉండడం వల్ల మనం తీసుకునే ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ స్పెసిమెన్ అనేటటువంటిది ఇట్ షుడ్ బి ఇల్యూమినేటెడ్ వెరీ బ్రైట్నెస్. ఇదేమవుతుందంటే ఎక్కువ లైట్ని మనకి ఫోకస్ చేస్తుంది. వెన్ ఎవర్ ద సరౌండింగ్ పార్ట్ ఈజ్ ద బ్లాక్ విత్ బ్లాక్ కలర్లో, టోటల్ రిమైనింగ్ అంతా బ్లాక్ కలర్లో ఉండి ఈ ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ ఇల్యూమినేట్. ఆబ్జెక్ట్ అనేటటువంటిది మాత్రమే మనకి ఇల్యూమినేట్ అయ్యి రిమైనింగ్ అంతా కూడా డార్క్ని మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఫ్లోరోసెన్స్లో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్లోరోసెన్స్ అనేటటువంటిది ఒక సబ్స్టాన్స్ మీదకి, ఈ సబ్స్టాన్స్లో కూడా మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ అనేది మనం చెప్తామంటే ఫస్ట్ ఆటోఫ్లోరోసెన్స్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుంది. ఆటోఫ్లోరోసెన్స్ అనేటటువంటిది ఎమిట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది మనకి క్లోరోఫిల్ కానీ, ఫార్ఫరిన్స్ కానీ, రైబోఫ్లేవిన్ కానీ, విటమిన్స్ని కానీ ఇలా మనకి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది అబ్జార్బ్ చేసుకునేటటువంటి ఇన్విజిబుల్ షార్టర్ వేవ్ లెంత్ అనేటటువంటిది ఎమిట్ లాంగర్ వేవ్ లెంత్ రేడియేషన్లో విజిబుల్ లైట్ దగ్గర మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి యూజ్ చేసేటటువంటి కలర్స్ ఏముంటాయంటే గ్రీన్ ఆర్ రెడ్ కలర్స్ అనేటటువంటి ఉంటాయి. దిస్ ఫినామినన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లోరోసెన్స్. సో ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద క్లినికల్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ ర్యాపిడ్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ మైక్రో organisms, antibodies and many other substances. When fluorescence microscopy is used for the detection of antigen antibody reaction, it is known as immunofluorescence. దీన్ని ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ కింద మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. కమింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్. ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడ మనం వాట్ వి అబ్జర్వ్, ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే టు అబ్జర్వ్ ద శాంపుల్ through a fluorescence microscope, it should be first labeled with a fluorescent dye or substance is known as a ఫ్లోరోఫోర్ మీన్స్ ద అబ్జర్వ్ శాంపుల్. అంటే మనం ఏ శాంపుల్ని అయితే మనం అనలైజ్ చేస్తున్నామో ఆ శాంపుల్కి ఆ మైక్రోస్కోప్ దగ్గర, ఫ్లోరోసెంట్ మైక్రోస్కోప్ దగ్గర తీసుకొచ్చినప్పుడు ఫ్లోరోసెన్స్ అంటే ఆ శాంపుల్కి ఏం చేయాలంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ డైని దాన్ని మనం మిక్స్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లోరోఫోర్. ఫ్లోరోఫోర్ మీన్స్ a substance, that means a sample plus a particular dye. Whenever it merges the dye with
శాంపుల్తో డై అనేది మిక్స్ అయ్యి శాంపుల్ డై కాంపోనెంట్ కలిపిన దాన్ని ఆ సబ్స్టాన్స్ని మనం ఫ్లోరోపోర్ అని పిలుస్తామండి. సో ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్. సో అబ్జర్వ్ ద బేసిక్ అంటే ఇక్కడ శాంపుల్ని ఏం చేస్తున్నామంటే ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్ దగ్గర తీసుకురావాలి. అక్కడ మనం విజువలైజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ శాంపుల్కి ఒక డై యాడ్ చేయాలి. ఆ ఫ్లోరోసెంట్ని ఎందుకు దీనికి ఆ నేమ్ వచ్చిందంటే ఫ్లోరోసెన్స్ మీన్స్ ఇక్కడ డైస్ అనేటటువంటివి అప్లై చేస్తాం. ఈ డైస్ అప్లై చేసిన దాన్ని మైక్రోస్కోప్ దగ్గర తీసుకొస్తాం కాబట్టి దాన్ని ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్ అని కింద మనం దీన్ని మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ కింద చెప్పొచ్చండి. నెక్స్ట్ హై ఎనర్జీ లైట్ అనేటటువంటిది షార్టర్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్, హై ఎనర్జీని ఫామ్ చేసేటటువంటి లైట్ షార్ట్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ అంటే షార్ట్ వేవ్ లెంత్ అంటే మనకి యూవీ లైట్ అల్ట్రావైలెట్ లైట్లో బ్లూ లైట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ లైట్ సోర్స్ ఏం తీసుకుంటాం అంటే మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ అనేటటువంటి తీసుకుంటాం. యాజ్ లైక్ మనకి మా లైట్ మైక్రోస్కోపీ అంటే ఐ మీన్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోపీలో ఏ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ అక్కడ మనం యూజ్ చేసే లైట్ సోర్స్ ఉంటుందో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆర్క్ ఆర్ మెర్క్యూరీ వేపర్ ఆర్క్ ల్యాంప్ అనేటటువంటి తీసుకుంటాం. ఈ మెర్క్యూరీ ఆర్క్ ల్యాంప్ నుంచి లైట్ పాస్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ స్లిట్లో ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కెన్ పాస్ ఓన్లీ బ్లూ లైట్ని మాత్రమే ఇది మనకి ఏం చేస్తుందంటే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందండి. ఇట్ పాస్ ఓన్లీ ఎగ్జిటేషన్ ఫిల్టర్. ఇక్కడ ఎమిషన్ ఫిల్టర్ ఎగ్జిటేషన్ ఫిల్టర్స్ అనేటటువంటి ఉంటాయి. ఈ ఫిల్టర్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ఏం చేస్తుంది లైట్ సోర్స్ అంటే ఇక్కడ ఆ మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ నుంచి వచ్చినటువంటి పాలీక్రోమాటిక్ లైట్ నుంచి పర్టికులర్ ఎమిషన్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జిటేషన్ ఫిల్టర్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి సింగిల్ లైట్నే ఫామ్ చేస్తుంది. అది కూడా మీకు డయాగ్రామ్లో కనిపిస్తుంది చూడండి. డయాగ్రామ్లో మనం చూస్తే ఆ లైట్ని మనకి ఎక్కడి నుంచి చూడొచ్చు అంటే ఇది లైట్ ఇలా ఫోకస్ అయింది. ఇది మెర్క్యూరీ ల్యాంప్. ఇక్కడ నుంచి పాలీక్రోమాటిక్, ఈ పాలీక్రోమాటిక్ నుంచి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జిటేషన్ ఫిల్టర్. ఈ ఎగ్జిటేషన్ ఫిల్టర్ దగ్గర నుంచి శాంపుల్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ మనకి డైక్రోరిక్ మిర్రర్ అనేటటువంటిది ఉంటుందండి. ఇట్ ఈస్ ద మిర్రర్. ఈ మిర్రర్ నుంచి లైట్ ఎక్కడికి వస్తుందంటే బ్లూ కలర్ లైన్ కనిపిస్తుంది చూడండి మీకు. ఇక్కడ ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ మీద పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఉంటుంది. ఈ డౌన్లో గ్రీన్ కలర్ దగ్గర కనిపించేటటువంటిది ఏంటంటే మనకి స్పెసిమెన్ ఉంటుందండి. ఈ స్పెసిమెన్ మరలా ఇక్కడ నుంచి ఈ గ్రీన్ మనకి ఆక్యులర్ అంటే మరలా మనకి ఈ ఫైనల్లో డిటెక్టర్ ఉంటుంది. ఈ డిటెక్టర్ దగ్గర మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ మనకి ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హై ఎనర్జీ లైట్ అనేటటువంటిది షార్టర్ వేవ్ లెంత్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ షార్టర్ వేవ్ లెంత్ దేని దగ్గర నుంచి యూవీ లైట్ అనేటువంటి బ్లూ లైట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఇది ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుందంటే మెర్క్యూరీ వేపర్ ఆర్క్ ల్యాంప్ దగ్గర పాస్ చేస్తుంది. ఈ మెర్క్యూరీ ఆర్క్ ల్యాంప్ దగ్గర నుంచి లైట్ పాలీక్రోమాటిక్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిటేషన్ ఫిల్టర్ దగ్గర పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్లో మనం ఫిల్టర్ని తీసుకుంటాం. ఈ వేవ్ లెంత్లో ఫిల్టర్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి పర్టికులర్ నానోమీటర్, ఈ నానోమీటర్లో మనకు కావాల్సినటువంటి ఫిల్టర్ని మాత్రమే మనం చూజ్ చేసుకునేటటువంటి కెపాసిటీ ఉంది. సో హియర్ 230 నుంచి 350 నానోమీటర్స్ వరకు తీసుకోవచ్చండి. ఫిల్టర్స్ లైట్ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు అంటే హియర్ 230 to 350 నానోమీటర్స్. ఇట్ ఎమిట్స్ ఆరెంజ్, ఎల్లో, గ్రీనిష్ లైట్. ఇదేం చేస్తుందంటే ఇది ఆ ఫ్లూరోసెంట్ డైస్ అబ్జార్బ్ చేసుకునేటటువంటి లైట్ వేవ్ లెంత్ బిట్వీన్ 230 to 350. ఈ 230 నుంచి 350 వరకు ఏ లైట్స్ని ఇది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది? ఇట్ కెన్ ఎమిట్ ఆరెంజ్ లైట్, ఎల్లో లైట్, గ్రీనిష్ లైట్. This microscope is used to primarily for the detection of antigen antibody reactions కానీ పర్టికులర్ ఆర్గానిజమ్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే ఎగ్జిటేషన్ ఫిల్టర్ దగ్గర ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు 230 నుంచి 350 నానోమీటర్ ఇన్ బిట్వీన్. సో ఆ లైట్ ఎక్కడ పాస్ అవుతుందంటే ఇది నాన్ స్పెసిఫిక్ వేవ్ లెంత్ దగ్గర మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ నాన్ స్పెసిఫిక్ వేవ్ లెంత్ అనేటటువంటిది మళ్ళీ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే కంటిన్యూషన్ ఆన్ ది ఈ డైకోరిక్ ఫిల్టర్ అనేటటువంటిది ఉంటుందండి. ఈ డైకోరిక్ ఫిల్టర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్లో మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి. నేను దీన్ని మీకు
విజువలైజ్ చేస్తున్నాను. డైకోరిక్ ఫిల్టర్ అనేటటువంటిది సో ఇట్ ఈస్ ద మిర్రర్ ఇమేజ్ని ఫామ్ చేసేది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డైకోరిక్ ఫిల్టర్ అని. ఈ డైకోరిక్ ఫిల్టర్ దగ్గర నుంచి గ్రీన్ లైట్ ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ కనిపించేటటువంటి ఈ లైట్ పాస్ అవుతుంది. ఎక్కడ పాస్ అవుతుందంటే ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వస్తుందండి. సో ద ఫిల్టర్ లైట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై, అక్కడ ఏమవుతుంది, ఫిల్టర్ లైట్ అనేది ఫస్ట్ మెర్క్యూరీ ఆర్క్ ల్యాంప్ నుంచి మనకి లైట్ వచ్చింది. అది ఎగ్జిటేషన్ ఫిల్టర్ దగ్గర మనకి 230 నుంచి 350 వరకు లైట్ తీసుకున్నాం. ఈ లైట్ ఇక్కడ ఈ ఫిల్టర్ క్యూబ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇట్ కెన్ బి రిఫ్లెక్టెడ్. డైకోరిక్ ఫిల్టర్ దగ్గర రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది శాంపుల్. సో దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లోరోపోర్ లేబుల్డ్. ఆ శాంపుల్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఫాల్ ఆన్ శాంపుల్. శాంపుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ కింద శాంపుల్ ఉంటుందండి. సో ఈ శాంపుల్ ఇదిగోండి, శాంపుల్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. మీకు శాంపుల్ అనేటటువంటిది ఏదర్ స్లైడ్స్లో మనం ఎక్కడ చూపిస్తామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ శాంపుల్. సో ఈ శాంపుల్ దగ్గర మనకి అది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఈ శాంపుల్తో ఫైండ్ అవుతుందో దాన్ని ఫ్లోరోఫోర్ లేబుల్డ్ అని పిలుస్తాం. ఈ ఫ్లోరోక్రోమ్ అనేది ఇట్ కెన్ అబ్జార్బ్ షార్ట్ వేవ్ లెంత్ రేస్ అండ్ ఎమిట్ లాంగర్ వేవ్ లెంత్. అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే షార్ట్ వేవ్ లెంత్ రేస్ తీసుకుని లో ఎనర్జీ దగ్గర హై రిజల్యూషన్ అనేటటువంటిది పాస్ చేస్తుంది. ద ఎమిషన్ ఫిల్టర్ బ్లాక్స్ సప్రెసెస్ ఎనీ రెసిడ్యువల్ ఎగ్జిటేషన్ లైట్ అండ్ పాసెస్ టు ది డిజైర్డ్ లాంగర్ ఎమిషన్ వేవ్ లెంత్ టు ద డిటెక్టర్. ఇది ఎమిషన్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ బ్లాక్స్, ఇది రిమైనింగ్ లైట్స్ అన్నిటిని బ్లాక్ చేసి ఓన్లీ మనకు కావాల్సిన పర్టికులర్ లైట్నే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. రిసిడ్యువల్ ఎగ్జిటేషన్ లైట్ అనేటటువంటిది ఇట్ కెన్ పాస్ ది డిజైర్డ్ లాంగర్ ఎమిషన్ వేవ్ లెంత్ కింద డిటెక్టర్లో మనకు కనిపిస్తుంది. సో దస్ ద మైక్రోస్కోప్ ఫార్మ్స్ గ్లోయింగ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది ఫ్లోరోక్రోమ్ లేబుల్డ్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఎగ్నెస్ట్ డార్క్ బ్లాక్ గ్రౌండ్. ఇక్కడ చూడండి, డార్క్ కలర్లో మనకి బ్లాక్ కలర్లో మనకి ఏమొస్తుందంటే డార్క్ లైట్ని ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది డార్క్గా ఉంటుందో మనకి విజిబుల్గా స్పెసిమెన్స్ ఆర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేటటువంటివి ఇట్ అపియర్ షుడ్ బి ఈ ఫ్లోరోసెన్స్తో బ్రైట్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇక్కడ మనకి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడ లైట్ మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ అండి. ఈ మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ లైట్ ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిటేషన్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. ఈ ఎగ్జిటేషన్ ఫిల్టర్ నుంచి డైకోరిక్ మిర్రర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఈ డైకోరిక్ మిర్రర్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ఒకటేమో మనకి డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే స్పెసిమెన్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. అగైన్ ఈ స్పెసిమెన్ దగ్గర నుంచి మరలా ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే ఆక్యులర్ ద్వారా మనకి ఆ డిటెక్టర్ దగ్గర శాంపుల్ మనం చూడవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేటటువంటి ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్. సో కమింగ్ టు ద వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఫ్లోరోసెన్స్. ఇక్కడ ఫ్లోరోసెన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, ఈ ఫ్లోరోసెన్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఈ సర్టైన్ ఇక్కడ మనకి యూజ్ చేసేటటువంటివి ఈ ఫ్లోరోసెన్స్ అనేటటువంటివి సర్టైన్ సబ్స్టాన్సెస్ ఎమిట్ విజిబుల్ లైట్ వెన్ ఇల్యూమినేటెడ్ బై అల్ట్రావైలెట్ రేస్. సర్టైన్ సబ్స్టాన్సెస్, కొన్ని సబ్స్టాన్సెస్ ఏం చేసుకుంటాయంటే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిటేషన్ ఫిల్టర్స్ దగ్గర ఈ ఎమిట్ ఆఫ్ లైట్ని ఏం చేసుకుంటుందంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ని ఇల్యూమినేట్ చేసుకుని అల్ట్రావైలెట్ రేస్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఫ్లోరోసెన్స్ యొక్క డైస్ ఇది 2 ఫార్మ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆర్ ఆటో ఫ్లోరోసెన్స్ అండ్ సెకండరీ ఫ్లోరోసెన్స్. అంటే 2 టైప్స్ కింద ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ద ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఆటో ఫ్లోరోసెన్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద సెకండరీ ఫ్లోరోసెన్స్. ఫస్ట్ చూడండి, ఆటో ఫ్లోరోసెన్స్ అంటే ఏం చెప్తామంటే ద ఫ్లోరోసెన్స్ ఎమిటెడ్ బై సబ్స్టాన్స్ themselves is called autofluorescence. The fluorescence emitted substance లోనికి ఫ్లూరోసెన్స్ కనుక ఎమిట్ అయితే దాన్ని ఆటోఫ్లూరోసెన్స్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్తాం అంటే క్లోరోఫిల్, ఫార్ఫరిన్, రిబోఫ్లావిన్, విటమిన్ ఏ అనేటటువంటివి ఆటోఫ్లూరోసెన్స్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. సెకండ్ వన్ ఈస్ ద సెకండరీ ఫ్లూరోసెన్స్. ద ఫ్లోరోసెన్స్ ఎమిటెడ్ బై నాన్ ఫ్లోరోసెంట్ సబ్స్టాన్సెస్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఆటో ఫ్లోరోసెన్స్కి సెకండరీ ఫ్లోరోసెన్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆటో ఫ్లోరోసెన్స్ అనేటటువంటిది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఎమిటెడ్ బై ది సబ్స్టాన్స్. సెకండరీ ఫ్లోరోసెన్స్ నాన్ ఫ్లోరోసెంట్ సబ్స్టాన్స్. అంటే ఇక్కడ డైస్ అనేటటువంటివి అవసరం లేదు, ఫ్లోరోసెంట్ అనేటటువంటి అవసరం, అలాంటి వాటిని సెకండరీ fluorescence. The non-fluorescent substance emit fluorescence when they are combined with fluorescent dyes is called
ఫ్లోరోక్రోమ్. ఇవి ఆ డైస్తో కనుక నాన్ ఫ్లోరోసెంట్ సబ్స్టాన్సెస్. ఇక్కడ ఫ్లోరోసెంట్కి నాన్ ఫ్లోరోసెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫ్లోరోసెంట్స్ ఏం చేస్తుందంటే లైట్ని ఇల్యూమినేట్ చేసుకుని మనకి షార్టర్ వేవ్ లెంత్ దగ్గర వాల్యూస్ ప్రిడిక్ట్ అవుతాయి. నాన్ ఫ్లోరోసెన్స్ దగ్గరికి వస్తే వెన్ దే ఆర్ కంబైన్డ్ విత్ ఫ్లోరోసెంట్ డైస్, దాన్ని మనం ఫ్లోరోక్రోమ్ అని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఈ ఫ్లోరోక్రోమ్స్ అనేటటువంటివి ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరోసిన్ అనేటటువంటి ఒక కాంపౌండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇది ఫ్లోరోసిన్ కనుక తీసుకుంటే ఈ ఫ్లోరోక్రోమ్లో ఫ్లోరోసిన్ అనేటటువంటిది ఎల్లో గ్రీన్ లైట్ని పాస్ చేస్తుంది. రొడామైన్ అనేటటువంటిది ఆరెంజ్ రెడ్ లైట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇది మనకి ఫ్లోరోసెన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అని చెప్తామండి. దెన్ కమింగ్ టు ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్. ఇక్కడ ఫ్లోరోసెంట్ మైక్రోస్కోప్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఆల్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఏ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. ఇది కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్కి అడ్వాన్స్డ్ అండి. కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ఎలాగైతే ఉంటుందో సేమ్ ఇక్కడ కూడా మైక్రోస్కోప్ అలాగే ఉంటుంది. కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్లో ఉన్నట్టు దీంట్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది, ఐపీస్ ఉంటుంది. బట్ హియర్ ద ఎడిషనల్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ద లైట్ సోర్స్ ఆఫ్ అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ అండ్ నాట్ విజిబుల్ లైట్. అంటే ఇక్కడ మనం చూసేది విజిబుల్ లైట్ కాదండి. విజిబుల్ లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఆల్రెడీ మనకి స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ దగ్గర చెప్పాను మీకు 400 నుంచి 700 నానోమీటర్, అది విజిబుల్. మనకి ఇది యూవీ దగ్గరికి వస్తే ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కూడా మీకు చెప్పాను 230 నుంచి 350 వరకు. యాక్చువల్గా యూవీ రేంజ్ అనేటటువంటి 200 నుంచి 300 వరకు అని చెప్తాం. 400 అబోవ్ ఉంటే కనుక దాన్ని విజిబుల్ లైట్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ ఎడిషనల్ చూడండి, మనకి కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్లో ఉండేటటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఐపీస్ ఉంటుంది. ఇన్ ఎడిషనల్ దీంట్లో కనిపించేటటువంటిది అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ అనేటటువంటి ఉంటాయి. విజిబుల్ లైట్ అనేది ఇక్కడ అప్లికబుల్ కాదు. అందుకే మనం యూజ్ చేసే ల్యాంప్ కూడా ఏ ల్యాంప్ యూజ్ చేస్తాం, మెర్క్యూరీ ఆర్క్ ల్యాంప్ అనేటటువంటిది ప్రిన్సిపల్ దగ్గర చెప్పాను మీకు. ఇక్కడ లైట్ సోర్స్ దగ్గర జియనాన్ ఆర్క్ ల్యాంప్ యూజ్ చేయొచ్చు, మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్ అనేటటువంటివి కామన్గా యూజ్ చేస్తాం. నవేడేస్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వచ్చింది కాబట్టి ఈ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీలో అన్ని ఏం యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఎల్ఈడి లైట్స్ అనేటటువంటి పవర్ యూజ్ చేస్తున్నారు. లేజర్ లైట్స్ అనేటటువంటివి నవేడేస్ అవైలబుల్ ఇన్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ఫామ్. ఇది లైట్ సోర్స్ అండి. సెకండ్, ఏ సెట్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫిల్టర్స్. ఇక్కడ ఆప్టికల్ ఫిల్టర్స్ దగ్గరికి వస్తే 2 టైప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఆప్టికల్ ఫిల్టర్స్ ఇన్క్లూడ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ కంపాటబుల్ ఎగ్జిటేషన్ ఫిల్టర్. ఇక్కడ కంపాటబుల్ అంటే ఇక్కడ దీంట్లో మనకి బేసికల్లీ కనిపించేటటువంటి ఫిల్టర్స్ ఏముంటాయంటే ఒకటి ఎగ్జిటేషన్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది, డైకోరిక్ బీమ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఎమిషన్ ఫిల్టర్. ఎగ్జిటేషన్, డైకోరిక్ బీమ్, ఎమిషన్ ఫిల్టర్. సో వీటిని మనం 1 by 1 చెక్ చేసుకుంటే కనుక నెక్స్ట్ స్లైడ్లో కనిపిస్తాయి చూడండి. సో ఈ సెట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ అనేటటువంటివి ఏం చేస్తాయంటే ఈ సెట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ అనేటటువంటివి మనకి ఎగ్జిటేషన్ ఫిల్టర్ అనేటటువంటిది పర్టికులర్ డైని ఫామ్ చేస్తుంది. డైకోరిక్ బీమ్ అనేటటువంటిది మిర్రర్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ ఎమిషన్ ఫిల్టర్ అనేటటువంటిది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫ్లూరోసెన్స్ని మాత్రమే పాస్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా బ్లాక్గా ఉండి ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే గ్లో అవ్వడానికి డార్క్ ఫీల్డ్ కండెన్సర్ అనేటటువంటిది కూడా దీంట్లో అడిషనల్గా యూజ్ చేస్తామండి. కమింగ్ టు ద యూజెస్ దగ్గరికి వస్తే ఇట్ హెల్ప్ టు లోకలైజ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఇన్ సెల్స్. అంటే న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ని ఆ సెల్లో ఆ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏస్ ఉన్నాయా అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇట్ హెల్ప్స్ ద స్టడీయింగ్ ఆఫ్ వైరసెస్ని స్టడీ చేయడానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ వైరస్ ఉంది అనేది మనకి ఐడెంటిఫై కావాలంటే ఫ్లూరోసెంట్ ద్వారానే, మైక్రోస్కోప్ ద్వారానే హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అది ప్లాంట్ వైరస్సా, యానిమల్ వైరస్సా, లేదంటే బ్యాక్టీరియోఫేజ్ అనేటటువంటిది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. థర్డ్ వన్, యాంటీజెన్ కెన్ బి లోకలైజ్డ్ బై ట్యాగింగ్ విత్ ఫ్లూరోసెంట్ డైస్. ఇక్కడ యాంటీజెన్ అనేటటువంటిది పర్టికులర్ మనం యూజ్ చేసేటటువంటి మీడియాలో యాంటీజెన్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేటటువంటిది లోకలైజ్ చేసుకోవడానికి, ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి, లేదా దానికి ఏదైనా మన ఫ్లోరోసెంట్ డైస్తో పాటు ఆ రేడియో లేబుల్డ్ ఐసోటోప్స్ ఉంటాయండి. ఐసోటోప్స్ కూడా మనం P32 అని లేదా S35 అని కానీ ఇలా మనకి కొన్ని C14 కానీ N15 కానీ ఇలా రేడియో ఐసోటోప్స్ కూడా మనం బైండ్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద డయాగ్నోస్టిక్ మైక్రోబయాలజీ.
డయాగ్నోస్టిక్ మైక్రోబయాలజీలోను, మైక్రోబియల్ ఎకాలజీలోను కూడా ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది. డిటెక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాసిల్లై లో కూడా మనకి ఇది స్ఫోటం తీసుకుని స్ఫోటంలో యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాసిల్లై ఉందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. లేదంటే సిఎస్ఎఫ్ సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ తీసుకుని అది స్టెయిన్ చేసినప్పుడు అరమైన్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ ఫ్లోరోసెంట్ డై కింద యూజ్ అవుతుంది. డిటెక్షన్ ఆఫ్ ట్రైకోమోనాస్ వాజినల్స్ అనేటటువంటి ఆర్గనిజం అనేది ఇంట్రాసెల్యులర్ గోనోకాకై అండ్ అదర్ పారాసైట్స్ అనేటటువంటి స్టెయిన్ చేసినప్పుడు ఎక్రిడైన్ ఆరెంజ్ అనేటటువంటి ఫ్లోరోసెన్స్ అనేటటువంటి దాంతో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఇమ్యూనో డయాగ్నోసిస్లో ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజెస్లో డిసీజెస్ డైరెక్ట్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ అనేటటువంటిది, ఇండైరెక్ట్ యాంటీబాడీయా డైరెక్ట్ యాంటీజెన్. ఇమ్యూనో డయాగ్నోసిస్లో మనం ఎలీజా గురించి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చండి. అలాగే ఎంజైమ్ లింక్డ్ ఇమ్యూనో సార్బెంట్ ఎస్ఐ హెచ్ఐవి పేషెంట్ డిటర్మైన్ చేయడానికి ఇమ్యూనో డయాగ్నోసిస్ అనేటటువంటివి యూజ్ అవుతాయి. సో అటువంటి టెక్నిక్స్ దగ్గర కూడా రేడియో లేబుల్డ్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా ఇక్కడ ఈ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫ్లోరోసెన్స్. ఈ ఫ్లోరోసెన్స్ అనేటటువంటిది బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మైక్రోస్కోప్ అనేటటువంటిది డిజైన్ చేశారు. దీన్ని డిజైన్ చేసిన క్రెడిట్ ఎవరికి వచ్చిందంటే జార్జ్ స్టాక్ అనే సైంటిస్ట్ 1852లో దీన్ని డిజైన్ చేశాడు. ఇక్కడ ఫ్లోరోసెన్స్ ఉంటుంది. ఇది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఏం చేస్తుందంటే బ్లాక్లో ఉంచి ఓన్లీ మనకు ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే బ్రైట్గా ఇల్యూమినేట్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని యాంటీబాడీస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి, వైరసెస్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి, డయాగ్నోస్టిక్ మైక్రోబయాలజీలోను అలాగే ఇమ్యూనో డయాగ్నోసిస్లో కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది. ప్రిన్సిపల్ దగ్గర ఇది ఓన్లీ ఇమ్యూనోఫ్లోరోసెన్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం లేబుల్ చేయాలి. దేంతో అంటే ఫ్లోరోసెంట్ డైతో శాంపుల్ బైండ్ చేస్తాం. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లోరోపోర్ అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హై ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే షార్టర్ వేవ్ లెంత్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ యూజ్ చేసే లైట్ కూడా చెప్పాను మీకు, మెర్క్యూరీ ఆర్క్ ల్యాంప్. ఈ మెర్క్యూరీ ఆర్క్ ల్యాంప్ అనేది యూవీ లైట్ని మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తుంది. ఆ యూవీ లైట్లో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిటేషన్ ఫిల్టర్స్ అనేటటువంటి ఉంటాయి. ఈ ఫిల్టర్ పర్టికులర్ బ్లూ లైట్ను మాత్రమే ఎక్కడికి ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి పాస్, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కింద స్పెసిమెన్ ఉంటుంది. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ మనకి యూజ్ చేసేటటువంటి దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే డైకోరిక్ మిర్రర్ ఉంటుంది. ఇది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందండి. ఇది రిఫ్లెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఈ గ్రీన్ కలర్ నుంచి మనకి డైరెక్ట్ ఆక్యులర్ అంటే ఇక్కడ డిటెక్టర్ ఉంటుంది. మరలా ఇది కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సిస్టమ్కి. అక్కడ మనకి పర్టికులర్ బీమ్స్ అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఆ బీమ్స్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే మీకు డయాగ్రామ్లో కూడా ఇక్కడ ఫ్లోరోసెన్స్ దగ్గర కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇలా మనకి ఆ వేవ్స్ అనేటటువంటివి ఇలా మనకి ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. అది క్లోరోఫిల్, ఫార్ఫరిన్, రిబోఫ్లావిన్, విటమిన్ ఏ. సో ఇక్కడ వీటికి వచ్చిన పీక్స్ని బేస్ చేసుకుని మేజర్ గ్రోవ్ ఉందా మైనర్, ఇక్కడ మనకి ఆ పీక్స్ ద్వారా ఈ స్కేల్లో మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దాని పర్టికులర్ నానోమీటర్స్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్లో మనకి యూజ్ అయ్యే న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ని, యాంటీజెన్స్ని, వైరసెస్ని, డయాగ్నోస్టిక్ మైక్రోబయాలజీ, యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాసిల్లై, ట్రైకోమోనాస్, ఇమ్యూనో డయాగ్నోసిస్. ఓకే, సో పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వెరీ సివియర్గా ఉంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ మీరు ఎవరు దయచేసి బయటికి రావద్దు, ఇంటి దగ్గర ఉండి జాగ్రత్తగా మీరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేటటువంటివి మీరు వింటూ అలాగే వీటికి ఇచ్చిన నోట్సెస్ అనేటటువంటివి ఫాలో అవ్వండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. సో మీరు కాల్ చేయొచ్చు లేదా ఎస్ఎంఎస్ అయినా మీరు పెట్టవచ్చు. సో నేను మీ డౌట్స్ కూడా క్లారిఫై చేస్తాను. స్టే హోమ్, స్టే స్ట్రాంగ్. సో అలాగే ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించిన మంచి డైట్ కూడా మీరు తీసుకోండి. అలాగే స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. సో నెక్స్ట్ మైక్రోస్కోప్ సంబంధించి మనకి స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనేటటువంటివి కూడా ప్రొడ్యూస్ చేశారు. సో ఆల్రెడీ ఇది నేషనల్ జియోగ్రఫీలో వచ్చినటువంటిది. ఇట్ కెన్ ఓన్లీ ఇది ఏం చేస్తుందంటే మినరల్స్ని, ప్లాంట్స్ని, ఇన్సెక్ట్స్ని ఈ మైక్రోస్కోప్ అనేది ఫోకస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు చూడండి కనిపిస్తుంది ఫ్యూచర్స్లో కూడా మనకి ఇది ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ.